ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। मुश्किलों का सामना करने तो बाद माशाअल्लाह जिस लैवल ते हैं कि जिन्होंने लोगों ने मेरे इस मतलब गेम करने ना पसंद किया अज वो मैंने एप्रीशिएट भी करते हैं तो माशाअल्लाह मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं क्योंकि जारी गल है कि इस टाइम मैं पाकिस्तान वास्ते खेल रही हूँ, अपने मुल्क वास्ते खेल रही हूँ। मैं साहिब यसरा हाँ और असी 4 बहन भाई हाँ। मैं एक मजहबी घराने नाल ताल्लुक रखती हाँ तो मैं अपनी स्पोर्ट्स में इस लैवल तक लैके आई हाँ। होने वाली 2019 सैफ गेमां दे विच मैं 2 ब्रोंज मैडल ते 1 सिल्वर मैडल हासिल किया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। मैं अपनी किट वगैरह प्रैस करनी होंदी है, फिर मैं अपनी डाइट वगैरह खाती हाँ। उस तो बाद मैं ग्राउंड में आ जाती हाँ ट्रेनिंग करने वास्ते। असल में मैं जिथे नौकरी करती हाँ वापदा मैं नौकरी करती हाँ, उन्होंने तरफों मैं खेलना होंदा वा और मैनू सारा साल स्पेयर रखते हैं क्योंकि मैं ग्राउंड में आके उन्होंने वास्ते ट्रेनिंग करती हाँ और अगे नैशनल लैवल पर जाके वापदा की तरफों खेलती हाँ। इस करके मैं मैनेज कर लैंदी हाँ। लेकिन जी स्टडी आ उन्होंने ज़रा मैनेज करना मेरे वास्ते औखा काम है क्योंकि स्टडी में फिर रेगूलर क्लासा लैनिया पैंदियां और मैं नहीं लै सकती, पर रात टाइम मैं स्टडी वास्ते अलग टाइम कढ़ के तो मैं स्टडी भी करती हाँ तो नाले अपने वापदा की तरफों खेलती हाँ, अपनी प्रैक्टिस करती हाँ इतने आके। और जो मैं किसी अच्छे लैवल पर जितती हाँ तो वापदा वाले भी मैनू इनाम देंगे तो पाकिस्तान फेडरेशन भी मैनू इनाम देंदी है। 2012 विच मैं लाहौर विच नैशनल गेम खेडी थे, उहदे विच मैं 4 गोल्ड मैडल हासिल किए और उहदे नाल ही मैं फास्टेस्ट स्विमर का टाइटल भी विन किया। तो मेरे घर वालियां नूं बहुत खुशी सी, मेरे ते बहुत फख्र सी कि साडी बेटी ने माशाअल्लाह पाकिस्तान दे विच इन्ने अच्छे टाइम भी किए आ। ते बहुत कम उम्र सी मेरी, उम्र उस टाइम 16 साल दी मैं सीगी ते मेरे नाल जिहड़ियां सारियां कुड़ियां पार्टिसिपेट कर रही सीगियां उन्हां दी उम्र 20 साल, किसी दी 25 साल और मेरे तो बहुत ज़्यादा सीनियर सा। लेकिन उहदे बावजूद मैं उन्हां नूं कंपीट किया, मैं उत्थे विन किया कंपीटिशन इतनी छोटी उम्र दे विच और मैंने बहुत एप्रीशिएट किया गया फेडरेशन की तरफों। उस टाइम मैं कोई नौकरी नहीं करती सी, मैं सिर्फ पंजाब की तरफों पार्टिसिपेट किया सी। उस तो बाद 2013 च होने वाली नैशनल चैंपीयनशिप जूनीयर विच मैं 7 गोल्ड मैडल हासिल किए, जिहदे विच मैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर गोल्ड लिया और उत्थे मैं 7 गोल्ड लैके जूनीयर के नाल रिकॉर्ड भी किए। तो उस तो बाद फिर 2014 च होने वाली नैशनल लैलपुर चैंपीयनशिप दे विच इसी तरह मैं 2 गोल्ड ते 2 सिल्वर मैडल हासिल किए। 2016 में असीं इंडिया गए, उत्थे जाके असीं 4थी पोजीशन हासिल की। जो असीं इंडिया कोलों हारे, बंगलादेश कोलों भी हार गए, श्रीलंका कोलों भी असीं हारे तो उत्थे सानू अपने आप ते इस तरह लग रहा सीगा कि सानू उत्थे ही मर जाना चाहिए क्योंकि असीं जो देखिया उन्हां दी जी ट्रेनिंग लैवल, उन्हां दी डाइट लैवल, उन्हां नूं जिहड़ी फैसिलिटियां मिलदियां सानू इत्थे अवेलेबल नहीं आ। तो जो असीं उत्थे जाके देखिया कि साडे विच चीज़ की कमी है, साडे विच मेहनत की कमी है, सानू मेहनत करनी चाहिए है क्योंकि जो इंसान मेहनत लगन दे नाल करदा ना फिर रब भी उहदा साथ दिंदा वा। और असीं उत्थे जाके मैं सीखिया कि शायद मैं इस लैवल की मेहनत नहीं करके इत्थे आई जिस लैवल की इन्हां बंदियां ने मेहनत की। मैं उस तो बाद वापस आके अपने अंदर अपने दिमाग में बिठा लिया कि मैं अपना अच्छा करना वा और जितना वा और नैक्सट आने वाली इसी गेमां दे विच मैं अपना नाम भी बनाना वा तो इंडिया नूं भी जितना। तो 2017 में मैं काफ़ी फिर मेहनत की। उस तो बाद मैं 2017 कराची च होने वाली फास्टेस्ट स्विमर नूं जितया, विन किया और अपना टाइम इंप्रूव किया। फिर इसी तरह 2018 में माशाअल्लाह नैशनल चैंपीयनशिप जी इस्लामाबाद च मुंतकिल की गई, उत्थे जाके मैं 5 गोल्ड मैडल हासिल किए, 100 मीटर, 200 मीटर,
400 ਮੀਟਰ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਡਲ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ। 400 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ 400 ਮੀਟਰ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਇੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ 100 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਮੈਡਲ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਅਸਰਾ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਕੋਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 2018 ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਡਲ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਾਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਸੈਫ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਓਲੰਪਿਕਸ ਆ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗੇਮਾਂ ਔਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਰਲਸ ਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਏਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਣ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।